رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. شنوندگان چند رادیو دنگی گلدن باش گذارن هجا ایرو 14 گلان 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 همین نوچین دنوا روزه ده پیشکش بکن دسپک چند سر نوچین دوران کالکان گوت ام پیواژوی آیشتی و جواکا دموکراتیک به سر بخینن پارلمانت اروپایی درباره بریار فیسی کرنا PKK داخویانی گوشان کمپانی گردونی یا از دخوازم به اوجالان و هفدیتین بکن دست بدکن به زمان کردی به زمان پروردهی دوباره دن باش گذارن هجان دست ببرفری هنوچه خودی کن دوران کالکان گود ام پیواژوی آیشتی و جواکا دموکراتیک بسر بخینن دوران کالکان ده برنامه ده بوهد بیجه PKK نه سدمکه انجامکه سدم جی او بو جواکه کو هول دهات انکار کرن او هول ددان تونه بکن هبو زینیت او سیاست کو سال سر بنگی ها پیمانا لوزانه بریاردان دنابرا هیزن هگمونیک ین کابیتالیست او ین تفگرا کمالیسته بریار هاته داین کمرک کمالیست به دستور بنگین 1924 ده پیواژوی که وساده دست بکرن 3 سالن به تیبتی لباکور کردستان لهر چار پارچه کردستان لسر و بنگی تفگریان کرجی 3 سالن لدیجی و ذهنیت بری باز انجودا تکوشینه دیگه لی جیهان پشکری داهی زنکو ایریش کردان دیکن او کمکوژیا کردان دیکن سوویجی دناو ده تو کسی نگوتن برخودانا کردان مافتاره او پشکری ندان اف سیستما هگمونیک لهر میل سر بنگی تورنکرنا کردان هات آوا کرن اف پارادیگما نتنه یه ترکیه ده اصلا جهانی دیه پیشکتنا برخودانا PKK پشت سال 1909 سرهلدان لباکور پیشکتنا ندیجی و ذهنیت و سیاست به دست خستن و روش گوهران هیزن انکارکر و کمپلوگر جی انکارا کردان دور کتن و بر به قبول کرنا هبونا کردان و چون اف راستی حتی ای روژی بردوام دیگه جواک و ناسنامه که نتوی یا کرده و سیاستا کرد 3 ساله و اسیمیلاسیون کوشبری و کمکوژیان دیگه هاته تکبرن ایدی تو هیز به دجمناتی الهمبری کردان نکارین لترکیه لروشتا ناوین یانجی لجیهانه ببن دموکرات یانجی آزادی خواست کسی که کو قرکرین دیگه نممکنه کو باوی که آزاد و دموکراتیک بشی پارادیگمای فاشیزم تفگر نجات پرز و تک چونه ایدی انکار و امها کرنا کردان تک چویه جفرماندارن بریارگی هنابنده پاراسنا گل آمد مالازگیر دیار کر کو ری بازاره براپو تیمی سرکفتنه تینه او گود دمکه جته کوشنه که هین مزن دست بدیگه او بره او باره من هین گرانترده به نه دستوی که یه بی حرکت هوا کر ریبر آپو سلاف حرمت و حسکرن خواه دیکر دیسا وی شورش دا گلک شهید قهرمان مدا شخص حوال فواد حوال رضا دا همیش شهید شورش سلاف حرمت خواه دیکن و بجن خواه وان شهید قهرمان دوینه دمان بیریار دا تول تکاکی بر اصلا هم تول آپوجیا یعنی ریبر آپو بی تول بونا من یا شورش حتی نه 35 سال همه تمام بی ناو گریلاتی دا در باس بی تارز ریبرا پودا بین کفتن تنه نیچبو صفت نینه هر سر کفتنه دوی از اراده انسان زیدتر به فداکاری من گل قهرمان دید هم بر داگرکاری تکوشین کرد و باوریا خواه فتا ریبرا پوهانی تسمیت قبول نکرد به خدانی اساس گرد اما هم باوریا خواه ریبرا پوتینه به باورن حتی داویه بنا ملیتانه که تکه هم شخصی olarak fedai Riberapum است. Riberapum گفت بوی ما امر تعلیماته ده تکوشینه که daha مستر و بار daha گرانده بی بوی daha راست تبر Riberapum همه این کانفه سفربت کرد.
Ayten Dersim gud PKK ne tene naveke. Endama koordinasyona paşki Ayten Dersim derbare biryarên Kongreya PKK ya do zemin de axve gud PKK ne tene navek nine ev felsefe ideolojik u pivaneke jiyaneye. Dersim di kesete Fuat û Rızade hemû şehidên azadiye bibîr anî û balk şanser Kongreya şeşemîn û pêvajoya piştî wê û gud di her serdemê de PKK xwe nû kiriye. Rêbera Potimî de gud yek û xwe nû neke ve hinek kesendin wî nû bike yan jî yên ku xwe neguherînin wê bêne guhertin. Rêbertî dema behsa demokrasî jî dikir digot demokrasî bi dînamîkê xwe yê cewherî hêz û hişmendî bi pêş dikeve. Îro jî em divê qonaxê de ne. Ayten Dersim got ku dema rêbertî dibêje PKK dema xwe temam kiriye ez baş fêm dikim û gotinên rêbertî dibêje dîrok di roja me de veşartiye em di kurahiya dîrokê de veşartîne têne bîra min. Ev pêvajo ji dîrokiye û hem rojhilata navên û hem cihan dina va guhertinek mezindeye. Divê em ji divê serdema avakirina ji nû de bi rol û misyona xwe rabin. Ayten Dersim balê dikşine ser rapora polîtîk ya rêbertî û dibêje çanda sosyalîst ya ku rêbertî destşan dike çandeke demokratîk e û jiyaneke komînal e. Yekbûneke kolektîf e. Nazkirina îradeya heve, mezinkirina heve. Divê em hem nirxên hatine avakirin biparêzin û hem çanda sosyalîst û demokratîk nirxên nû ava bikin. Ergo vazîfeya dikeve ser milê me ev e. Ji fermandarên HPG İrfan Amed jî di Kongreya 12 a PKK'de axivî İrfan Amed dibêje baweriya me ya birêber Aporê xurt e. Em heta niha qet neketin nava duduliyê ji niha û pêvê jî em ê nedudulî bin. Pêvajoyekî jî em dikevin têda pêvajoyekî pêşaroja me belî dike ama em biryarin ta rêbera Apo azad bibe jî em ê hêza xwe zêdetir çi dest me ra werin em pêk bînin. Tabii gava seroka avêtiyê van mezin e yani pêvajoyekî em temam dikin pêvajoyê jî em didin dest pêkirin. Ji bana jî ew pêvajoyek em temam dikin serokatî got ez axeftina wî ya dawî dik em derbazê yek pêvajoya nû dibin. Em beşdarê rêbera Apo bûn serokatî me derbazê pêvajoyekî nû dibin elbette em jî serokê xwe taqîb dikin em serok re derbazê pêvajoyekî dibin. Ji bo PKK jî ji bo çekan jî tiştekî rêber Apo dibêje ji bo pêvajoyekî nû ye pêwîstî diye vana dibe însan hemberî wî tiştekî zêde bêjin aslında tune. Welêne em ê hetan dawî pêvajoya serok rabin belkî em vê de hinek biryaran jî bigirin ama ew ê şert pêmek jî hebe nave. Ji bo pirsgirêka nîzikatiya pirsgirêka Kurd dijminetî ra gereka dewlet jî gereka gelê Kurd îqna bike me îqna bike. Bêje ez da dijminetî nakim. Yasal anayasal gavê wî gereka wera. Herîqet serok e. Rastiya serokatî xeta serokatî helwesta serokatî ra yekkirin keda wî dayîn ew ê bibe hêz. Hetan dawî baweriya me serok heye. Hetan îro tu me tereddüt nekir meşya vê şunda jî serok Apo gavekî bavê ji ji bo van gava serkeftina wan her çeşît çi hebin em ê pê rabin. Komxebatê ya Kurda Parlamentoya Avrupayê derbarê biryara fesîkirina PKK daxuyaniyê weşand. Di daxuyanê komê de hat destşankirin ku divê Tirkiye guhertînên qanûnî û siyasî bike da ku pêvajoya çareserî aştiyanê hêsan bike. Hat diyarkirin ku divê azadiyên bingehîn bên mîsogerkirin da ku nakokiyên siyasî birêbazên demokratîk bên çareserkirin. Wekî gavek yekem divê hemû girtiyên siyasî bên berdan û zextên siyasîyên li ser dadweriyê bidawî bibin. Di daxuyanê de hat gotin ku ev biryar di demeke ku demokrasiya li Tirkiye di bingefeke cidî de hatiye girtin. Divê Meclisa Tirkiye beşdarî pêvajoyê bibe û ev pêvajoya bibe bingeha pêvajoyan û demokratîk û aştiyan e. Di daxuyanê de hişyarî hat kirin ku divê aştî û ji aliyê ti aliyên siyasî ve neyê desteserkirin û ji bo berjewendiyên siyasî neyê manipüle kirin. Koma Dostaniya Kurd eşkere kir ku tevî biryara agirvestiya PKK ji artêşa Tirk êrişê xwe yên li ser barêgehan di domîne. Di şert û mercên dijwar de Kongreya Krîtîk a PKK pêk hat. Divan şertan serkeftina Kongreyê xwedî
giringi ekmezine. Duda xuyane de ji Türkiye hat xwestin ku êrîşan rawastîne û ji bo pêvajiyeke aştiyê gavên pêwîst bavêje. Her wiha hat gotin ku divê Tirkiye leşkerên xwe ji Herêma Kurdistanê Iraqê vekişîne. Di dawiya daxuyanê de ji saziyên Ewropayê hat xwestin ku ji bo ev kêliya dîrokê bibe desteka veguherîna demokratîk a rastîn bi erka xwe rabe. Kampanyaya gerdoniya ez dixwazim bi Öcalan re hevdîtîne bikim dest pê dike. Berdevke pengava azadî ji rêber Aporê çareseriya siyasî ji pirsgirêkira Kurd re Hatip Dicle, Zübeyde Zümrüt û Sinan Onal têkildarên mijarê ji anê feraxivîn. Sinan Onal têkildar mijarê vê nirxandine kir. Tevgera Kurd divê serdema nû de wêveke beriya niha siyaseta demokratîk hevgirtina dîplomatîk û civakî esas bigire. Ne tenê piştevaniya sembolîk pêkanîna serrastkirinên şember ên siyasî û yasayî wê pêvajiyê xort bike. Ev banga aştiyê ya li navenda rûştata navîn bilind dibe nebese ji bo Tirkiye ji alî aştî û aramiya herêmê ve jî geleke giring e. Zübeyde Zümrü jî wiha dibêje ev bank bes ne teqesse di heman demede nexşeriya çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd û vîzyoneke polîtîk pêşkêş dike. Daxwazên ku li kolanan ji alî girsiyan ve hatine kirin zêdebûna baweriya ji aştiyê re nîşan daye. Hatip Dicle ji balkişa Serban Xalan müzakereyên aştiyê yên Nelson Mandela li Afrikaya Başûr bi rêveberiya dekilîrkre kirin mînaka vê yekê yê herî nêze û îlhamê dide. Li gel azadiya Mandela li welêt demokratîk bûyîn pêk hat û gelan bi xwe çarênûsa xwe diyar kir. Bi heman awayî li Tirkiye jî dikare aştî û demokrasî bi hev re pêş bikeve. Ev yek jî dikare bi vê awayî û li hevkirina civakî were avakirin. Ji bo avakirina vê pêvajiyê wê hemû pêkhatiyên kampanyaya me wê pengavên ku cesaretê bidin Tirkiyeyê bavêjin û tim aştiyê di rojevê xwe de bigirin. Ji bo peymaneke civakiya nû ya ku hemû kes dê de cih bigire û xwedî mafê axaftinê be wê têkoşîna me bi biryardarî berdewam bike. Cenevkarek Skut Öcalan divê êdî azad bibe. Endama mêsa şaredariya Parîsê û parêzvanên mafê mirovan Cenevkarikos diyar kir ku biryarên Kongreya dozdemîna PKK ji bo aştiya Tirkiye û herêmê dîrokî ne. Garigos Bank li Yekîtiya Awropa û Fransayê kir ku berpirsiyariyê rabin. Garigos got çend mehin ku cîhan li benda biryarên Kongreya PKK bûn û wiha xivî. Ji ber ku rêbera pod 27 Sibatê de ji girtîgeha ku 26 salin lê dimîne bank li rêveberiya PKK kiribû ku Kongreya xwe li dar bixe û biryar bigire. PKK jî ev gava dîrokî avêtiye. Biryarên ku hatine girtin jî ji bo aştiya Tirkiye û ji bo aramiya rûştata navîn dîrokî ne. Jenev Garigos Kurt PKK netenê li jî Daişê di heman demede ji bo aramiya herêmê jî têkoşîn kiriye. Eger ragihandina fesîkirine ya PKK û bidawîkirina têkoşîna çekdarî li ber çavan were girtin pir giring e ku pêvajoya müzakereya ji bo naskirina hemû mafên Kurdan pêş bikevin. Ez bank li Yekîtiya Awropa û Fransayê dikim ku ji bo çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd berpirsiyariyê bigire. Divê piştgirî ji daxwaza serbestberdana Öcalan were kirin. Divê zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî komeleya ziman û çandeya birca belek. Bi salanên navçeya Cizîrya Şirnexê xebatên çand û zimanê dimeşîne gelek kes dibin banêsaziyê de perwerdeya zimanê dibîne. Dayîka Eynet Akil jî yek ji van kesan e 6 saliye û di rêveberiya komeleya ziman de cih dikire. Eynet Akil hem karê xwe dike hem jî hîn nivîsandina Kurdî dibe. Dayîka Eynet dibêje divê herkes xwe zimanê xwe dayîkê xwediyê zimanê dayîka xwe derbikeve. Hevserûka Sendîkaya Eğitim Sen Arıhayê Özlem Ulutaş Şengül bu bi vesileyê pazihê gulanê roja cejna zimanê Kurdî axivî. Özlem Ulutaş Şengül balkşan sergiringiya perwerdeya bi zimanê dayîkê û wiha got. Zimanê dayîkê hebûna mirovaniyê ye. Dema zarok dest bi dibistanê dikin Tirkî nizanin. Bi zimaneke ku nizanin perwerdeyî dibînin. Ev jî dibe sedema gelek tiştan. Zarok her tim rastî zextan tên êdî fedî dikin ku zimanê dayîka xwe biaxive. Divê astengehên li pêşiya ziman bêrakirin û zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî.
Komedya Zaman Çand û Hunerê ya Ankara'yı ji bo parastina ziman li Ankara'yê xebatên xwe didomîne. Xwendekarên komedya Fatma Sürücü û Yeterçevî bi wesîleya Pazeyê Gulanê bahsa giringiya zimanê dayîkê kir. Fatma û Yeter diyar kir ku divê zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî û wiha got. Ziman hebûn e, huner e, jiyan e. Divê herkes bikaribe bi zimanê dayîka xwe biaxive û perwerde bibîne. Lamede pevajû derî bi derî têve gotin ji 3000 zêdetir serdanên malan hatiye kirin. Piştî banga Rêbera Podem Partî di çarçoya kampanyaya ji bo avakirina Civaka Demokratîk em bi gelê xwe re dicivin heta niha zêdetirî 3000 mal ziyaret kirine. Ajansa Mezopotamya ma serdanên malan ên li Amedê taxa Kaynar Tepeya Rêzanê şopand. Ajansê çavderiyên xwe biraya giştire wiha parve dike. Ferîde Özdemir aku mala wê hate ziyaret kirin û dibêje. Divê di pêvajoya aştiyê de jî me naxapînin. Îro çek danîn û eger hîn jî zilmê li me bikin nabe. Em qebûl nakin êdî bese ciwanên me di zindanan de ne. Özdemir destşan kir ku Rêbera Po pêşengê vê pêvajoyê û wiha dewam kir. Ev rêberê me ye. Wî hemû salê xwe ji bo me feda kiriye. Îro jî pêwîst e em ji bo wî têbikoşin. Divê em berpirsyariya xwe bi cih bînin. Ji bo aştiyê niha dora Recep Tayyip Erdoğan e. Divê gavên şember were avêtin. Ji welatiyên mala wî hatiye ziyaretkirin yek jî jê İdris İlcan e. İlcan jî wiha xivî. Me heta roja îro ticarî bawerî bi dewletê naniye. Ji ber ku dewlet dema tiştekî dibêje li pişt gotinên xwe nasekîne. Dema ku aşteke rastexîn pêk were û têcîd were şikandin em ê bawer bikin. Ji birî vê ti baweriya me nîne. Divê dewlet mafên Kurdan nas bike. Di serî de divê zimanên wan ên dayîkê nas bike. Welatiyê bi navê Mehmet Sulhan jî balkşanser ku ya girîng pevçûnên erênî ya pêvajoyê ye û wiha got. Dewlet jî di vir de xwedî rol û misyon e. Pêvajo çi zû bimeşe, çi qas zû bimeşe wê baş bibe. Bêyî ku Öcalan azad bibe ev pêvajo nikare pêş bikeve. Rêbertiya me wê li hundir be ev ê li derve azad bin. Tiştekî wiha mümkün nîne. Em her tim azadiya Rêber Apo dixwazin. Li Şengalê bûbûneya Pazeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî daxuyanî hat dayîn. Daxuyanî ji aliyê saziyê ziman û perwerdeya îzdixanê li taxa Şuhêda li ber avaya medresa sor hate xwendin. Endama saziya ziman û perwerdeya îzdixanê mamoste Xelîde Şengalî daxuyanî xwend û bank li Iraqê kir ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî. Hebûna mirovahî xwe di nava çand ûstûnên serekî de xweşîn dike. Yek ji wan jî stûna serekî ziman e. Ji ber ku ziman perwerdeyeke rawayî ye. Lê di roja me ya îro de zarokên me ji zimanê xwe bêmaf maye. Ji bo civaka xwe bang dikin. Zarokên xwe bi zimanê xwe bidin perwerdekirin. Da ku çand û baweriya me neye ji bîr kirin. Em weka mamoste û rewşenbîrê Şengalê li Wezareta Perwerdeya Iraqê bang dikin ji bo ku zimanê me nas bikin û em bê karin zarokên xwe bi zimanê xwe dayîkê perwerde bikin. Em weka her civakekê xwestek û daxwaza me ew ku em zarokên xwe bi çand û ola xwe mezin bikin. Di rojnameyên Erebî de zextên li dijî hêzên Tirkiyeyên li Iraqê û guhertina hilwesta Amerîkaya li Sûriyê cih girtine. Piştî ku PKK rawestandina şerê çêkdarî ragihand bangên ji bo bidawîkirina dagirkeriya Tirk li ser axa Iraqê zêde bûne. Li Sûriye hewlên Kurdan ji bo avakirina şandekê yekgirtî ji bo diyaloga li gel hikûmeta Şamê jî dewam dike. Di heman demê de serdana Serokê Amerîka Trump ya li Kendavê di rojeva cîhanê de. Rojname El Arab radigihîne ku daxuyaniya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ya li ser fesîkirina xwe û bidawîkirina şerê çêkdarî rê li ber zêdebûna zextên siyasî li ser desthilatdariya Iraqê vekiriye. Hêzên siyasî ji bo bidawîkirina dagirkeriya dewleta Tirkiye li Iraqê zextê li Baxdayê dikin. Rojnameyê El Arab dibêje aliyên siyasî yên Iraqê pêngava PKK weke derfetekê dibînin û helwesta xwe ya li hemberî Serokvezîr Mehmed Şia Sudanî zêde dijwar kirine. Hemû alî Sudanî tewambar dikin ku li hemberî zextên Tirkiye teslim bûye û ji bo serweriya niştimanî kêmasiyan dike.
روزنامه الاخبار آلوبان جی راگهاند که هیزم کرد یل باکو روشات سوریه دست بگاوین پراتیکی کرنه. جبو پیکان نشانده که یک گرتی جی دیالوگا سیاسی به دست دادتاری شامره کاری که جدی دیکن. روزنامه الاخبار چاوکانیان کرد نشانده ده و دبیجه دروژن پیشته و هفدیتین لگل آلیان ده konferansı de beştar bune benkirim. Arman Cavan hevditiran dest şankirna navên endamên şandeya ku biçe Şamê û bi desthilatdariya Şamê re hevditiran bike. Rojname El Şerq El Ewsed jî baldek şîne ser axaftina serokê Amerîka Donald Trump ya li ser Sûriye û dibêje Trump di wê baweriyê de ye ku berdewama cezayan dikare bibe sedema pevçûnên Sûriye, parçebûnê Sûriye. Ji bo wê jî divê rejima niha bi şaşiyên berê nê cezakirin û nê jî gelê Sûriye werê cezakirin. Rojname El Şerq El Ewsed serdana Trump ya li Arabistana Sûdî jî weke teqeskirina rola kendavê ku aktoreke serekeye nirxandiye. Rojname dibêje Washington kendavê wek çêkera siberojê dibîne. Belediye'den Cemen Uçenli Ru peşkeş kirin ana hatırı ve baş.